جو کیمرے سے پیچھے تشریف فرما ہے صلوات میں ان سب کا بھی آواز میں سننا چاہتا ہوں. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. محمد الرسول اللہ یہ لشکر، یہ رہبر، ایسا لیڈر ہمارا ہے. اور علامہ اقبال نے فرمایا اس قدر اجلت سے تو روئے زمیں پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے تاریخ کو غشا گیا. اس قدر اجلت سے تو روئے زمیں پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے تاریخ کو غشا گیا. ایسا رہبر اگر کسی امت کو نصیب ہو، کیسا؟ یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے تم پر احسان کر کے، منت جتا کے کہ آیات الہی کی تلاوت کریں. کہاں سے آیا ہے؟ منکم. کل میں نے وعدہ کیا ہے اس نقطے کو مزید توضیح دے دوں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ جو فکر بشر سے اوپر ہے، جبرائیل سے بھی اوپر ہے، اس منزل تک پہنچا جہاں جبرائیل نہ جا سکا. تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت کی طرح محتاج ہے. یہ کہاں سے آیا؟ اے انسانوں تمہارا ہے یہ انسان. یہ منکم معراج آدمیت ہے. پوری انسانیت کو اس جملے نے معراج کا شرف بخشا ہے کہ انسان اتنا عظیم ہے سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے. والذین معہ، اور صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. ہر آواز سے زیادہ میری آواز تیز ہے. اگر آواز پر چونکنا ہے تو میری آواز پہ زیادہ چونکو. ہاں صلوات بلند آواز سے. والذین معہ، اور وہ لوگ، یہ شرط ہے جو نبی کے ساتھ ہیں. شرط کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. معہو کا عربی میں معنی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہیں، لیکن ایک سمندر ہے یہاں. ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ ساتھ ہونے کے کئی جہت ہوتے ہیں جس کو معیت کہا جاتا ہے. ساتھ ہونا، معیت. آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، معا ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. کبھی گھاٹ کے ساتھ ہیں، استاد شاگرد کے ساتھ ہے، شاگرد استاد کے ساتھ ہے، دوست دوست کے ساتھ ہے، ہمسایہ ہمسایہ کے ساتھ ہے. اس کو کہا جاتا ہے معیت. لیکن معیت کی قسمیں ہیں. ایک ہے معیت مکانی، یعنی اسلام آباد میں ہم سب ساتھ ہیں، امام صادق مسجد میں ہم سب ساتھ ہیں، یعنی ایک مکان میں ساتھ ہیں. یہ معیت مکانی. ایک ہے معیت زمانی. 2012 میں ہم سب ساتھ ہیں، ماہ محرم میں ہم سب ساتھ ہیں، ماہ اذا میں ہم سب ساتھ ہیں. یہ ہے معیت زمانی. جیسے کہا جاتا ہے علامہ عقیل غروی ہمارے ہم عصر ہیں، آیت اللہ سستانی ہمارے ہم عصر ہیں، افتخار عارف ہمارے ہم عصر. ہم عصر یعنی معیت زمانی. جس زمان میں وہ جی رہے ہیں اس زمان میں ہم بھی جی رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے معیت زمانی. آیا خالق کائنات کا یہ کہنا کہ والذین معہو، کہ جو ان کے ساتھ ہیں، یہاں معیت زمانی و مکانی مراد ہے یا ایک معیت اس سے بالاتر مقصود ہے؟ ایک ہوتی ہے معیت فکری اور اعتقادی. معیت زمانی اور مکانی اگر مراد ہو تو کتنے سارے دشمن ساتھ تھے مدینے میں. ہم عصر رسول بھی تھے، ہم مکان رسول بھی تھے، لیکن وہ اشداء علی الکفار نہیں تھے، رحماء بینہم بھی نہیں تھے. اس لیے کہ معیت زمانی و مکانی میں تھے، معیت فکری میں نہیں تھے. جو محمد کے ساتھ فکری طور پر معیت میں ہوگا وہی اشداء علی الکفار بھی ہوگا، وہی رحماء بینہم بھی ہوگا. وہی معیت زمانی میں ہوگا. یہی وجہ ہے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی آنے والے ہیں. اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم قربانیاں ہم نے دی، جہاد ہم کر رہے ہیں، بیعت ہم نے کی، ہجرت، مہاجر انصار، ہم بھائی آپ کے آنے والے ہیں؟ فرمایا ہاں آنے والے ہیں. کیسے؟ وہ کیسے بھائی ہیں؟ کہا تم لوگ 50 اور ان کا 1 برابر ہوگا.
اور بھی تحیر میں پڑ گئے، متحیر ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، یا رسول اللہ ہم 50 اور ایک؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہو، نزول وحی کو بھی دیکھ رہے ہو، نزول قرآن کو بھی دیکھ رہے ہو، میرے معجزے کو بھی دیکھ رہے ہو، میری نصرت کو بھی دیکھ رہے ہو، میری رحمت کو بھی دیکھ رہے ہو۔ اس کے باوجود یہ تمہاری حالت ہے کبھی تردد میں، کبھی شک میں، کبھی انکار میں۔ اور آنے والے زمانے میں جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میری وحی دیکھی ہے، نہ میری صلح دیکھی ہے، نہ میری جنگ دیکھی، نہ میرے معجزات، صرف یہ سن کر کے ایک نبی آئے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والذین معاہو۔ آپ کربلا میں نہیں ہیں، عاشورہ میں نہیں ہیں، جو عاشورہ کے دن تھے وہ معیت زمانی ہے۔ عاشورہ یعنی محرم کا 10واں دن، کربلا میں ہونا معیت مکانی ہے۔ آپ نہ عاشورہ میں تھے، معیت زمانی نہیں ہے، نہ کربلا میں تھے، معیت مکانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زیارت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ اے کاش ہم اگر کربلا میں ہوتے، رکاب حسین پر شہید ہو کے فوز عظیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے معیت فکری۔ کربلا میں نہیں ہے آپ، عاشورہ میں بھی نہیں ہیں، 1500 سال کا فاصلہ ہے، اور اگر قیامت کے دن بھی آ جائیں، لیکن نعرہ اگر یہی ہو یا لیتنا قصد دل کے ساتھ، معصومین نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہے، شہادت کے درجے پہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے معیت فکری، یا لیتنا کننا معکم، اگر ہم وہاں ہوتے، فنفوز فوزا عظیما، معمولی بھی نہیں، فوز عظیم، جو حسین کے رکاب میں شہید ہو جائے فوز عظیم کا مالک بنتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، دشمن پہ بجلی بن کے گرے، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہو۔ اب باقی جتنے بھی معہو کے منزل پہ تھے، تاریخ اسلام جس کے لیے جو بھی لکھے ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اصحاب کرام میں جو بھی اشداء علی الکفار، جو بھی رحماء بینہم، تاریخ اسلام جو بھی لکھے ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ جو بات صحیح ہوگی ہم سب مانیں گے، جو بات صحیح نہیں ہوگی اس کے بارے میں ہم سب سوال کریں گے۔ لیکن چشم دنیا نے معیت کی منزل پر ایک ہستی کو ایسا دیکھا ہے، اشداء میں بھی، رحماء میں بھی، رحماء کی منزل میں اتنی عظیم ہستی کہ چونکی کے دھانے سے گندم کا چھلکا چھیننے کو تیار نہیں، اور اشداء کی منزل پر ایک ضربت ثقل ان کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ یہ ہے منزل اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہی لوگ ہیں تراہم رکعا سجدا، سجدے میں ہیں، رکوع میں ہے، اور ان عبادت کے ساتھ صرف لشکر سپاہی ہونا کافی نہیں، عبادت گزار بھی ہونا چاہیے۔ مقصد کیسا ہو؟ دیکھیے اس انقلاب عظیم کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ مقصد کی بلندی۔ مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے رسول ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور اتنی بڑی اتھارٹی بھی دی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لوگوں کو نکال دو، کہاں سے؟ گمراہی کی تاریکی سے ہدایت کے نور کی طرف۔ یہ کام اصل میں ہے اللہ کا۔ آپ آیت الکرسی میں ہر روز تلاوت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کیا ہے؟ ولی ہے، کن کا؟ ایمان والوں کا۔ کیا عمل بجا لاتا ہے؟ گمراہی کی تاریکی سے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اصل میں کام ہے اللہ کا، لیکن اپنے رسول کو اتنی اتھارٹی دے کے بھیجا ہے، اس عظمت اور اختیار کے ساتھ بھیجا ہے کہ اے میرے رسول جو کام میرا ہے میں نے تمہیں سونپ دیا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو جو کام اصل میں میرا ہے، لوگوں کو گمراہی سے کہاں کی طرف لے کے جاؤ؟ نور، ہاں ظلمت سے نور کی طرف لے کے جاؤ۔ اب یہاں روک کے ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا، نور، ظلمت سے نور کی طرف اگر کسی کو نکالنا ہو تو یہاں فیصلہ ہو چکا،
फैसला हो गया कि आया जुल्मत को नूर की तरफ निकाल सकता है या नूर जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ लेके जा सकता है। जुल्मत से निकालने के लिए आदमी को खुद नूर होना चाहिए। आना व अली मिन नूरन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है। जो नूर होगा वही जुल्मत से निकालेगा, और जो खुद तारीकी में हो वो कभी जुल्मत से इंसानों को नूर की तरफ नहीं लेके जा सकता। और मकसद ये अजीम मकसद, लितुखरिजन नास मिना जुल्मात इला नूर। लेकिन किसके लिए? उम्मत के लिए। उम्मत कौन है? पहले आप सूरह जुमा की तिलावत हर रोज सुनते हैं, हर जुमे में सुनते हैं। यहूदियों के बारे में आयत है सूरह जुमा में, मसलुहुम कमसलिल हिमार, उनकी मिसाल गधे की तरह है। क्यों? इसलिए कि पुष्ट पर किताबें तो हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि इसकी कद्र कीमत क्या है। गधे को सिर्फ वजन का पता चलता है कि मेरे ऊपर कितना मन वजन है, लेकिन उस वजन के अंदर कीमती वजन क्या है, मानवी वजन क्या है। गधे को मादी वजन का पता है, मानवी वजन का नहीं पता। यहूदी कुरान और तौरत जैसी किताब, कीमती किताब के अपने पास होते हुए उसको जाया कर रहे हैं। इनकी मिसाल गधे की तरह है। और आपके बारे में क्या फरमाया? कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, 1,24,000 अंबिया की उम्मत से बेहतरीन उम्मत हो। रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, लश्कर वल्लदीना मअहू अशिद्दा वलल कुफ्फार। उम्मत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मंजिल व मकसद लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर। तसलसल मलहूज रही है। और अहम मकसद इन्हीं में कामयाबी का राज जो है वो है झंडे के अंदर। झंडा हर किसी का होता है, होता नहीं होता है। बादशाहों का भी झंडा है, वजीर आजम का झंडा है, पीपल पार्टी का। आपके यहाँ एक ही मुल्क में 100 से ज्यादा पार्टियों के अलग झंडे हैं। परचम कहिए, आलम कहिए, खुशी के आलम और होते हैं, गम के आलम और होते हैं, गिरने वाले आलम भी हैं, चढ़ने वाले आलम भी हैं, हर मुल्क के हैं, कई किस्म के आलम हैं। हमने अमेरिका में देखा, हर घर पर, हर स्कूल में, हर टेंपल पर, हर इदारे में आलम है, उनका झंडा है। ये हमारी सियासी जरूरत है, हम उसे आग लगा देते हैं, हमारी जरूरत है ये, लेकिन वो अपनी कौम, अपने झंडे के साथ वफादार जरूर है। झंडे की इतनी अहमियत है कि सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग में आलम उस सिपाही को देते थे जिसका इल्म कुरान का ज्यादा हो। मामूली किसी आदमी के हाथ में नहीं देते थे, क्या पता वो लेके भाग जाए। आलम के लिए भी खतरा, लश्कर के लिए भी खतरा। जिसका इल्म सबसे ज्यादा हो उसे आलम देते थे। और कभी कभार ऐसा भी हुआ, किसी बुजुर्ग के हाथ आलम थमा दिया, इनसे दोबारा लेके किसी जवान के हाथ में थमा दिया। अब इसी मिंबर पर इफ्तिखार आरिफ के शेर के हवाले से अल्लामा अकील गरवी साहब ने तबसरा भी किया है। वो मजलिस में हाजिर नहीं था, लेकिन सुना जरूर है कि आलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में। तो आगा ने फरमाया कि आलम नबी ने अली को दिया था खैबर में। वो दिन और आज का दिन ये आलम हमारा है। और मैं अपने अशआर भी आलम के बारे में अभी अर्ज करने जा रहा हूं कि आलम की इतनी अहमियत थी कि शब खैबर लोग हदीस किस्सा पढ़ने लगे, दुआ तवस्सुल में लगे हुए थे कि आलम हमें भी नसीब हो जाए। आज और बात है कि बाज की बदबख्ती की वजह से उनकी बीवियां तलाक हो जाती हैं, आलम की तरफ देखने की वजह से। आलम इतनी अहमियत है कि ये आलम, ये जो आप झंडे का बनाते हैं, परचम का, कपड़े का, ये पासवर्ड है, पासवर्ड। आलम क्या है? इज्जत का आलम, सरबुलंदी का आलम, इताअत इलाही का आलम, राज बंदगी का आलम, रमज जिंदगी का आलम, मर के भी जिंदा रहने का आलम, ये आलम है। लेकिन हर किसी ने आलम जरूर उठाया। बड़े बड़ों के भी झंडे झुकाए जाते हैं। पूरे मजमे से तवज्जो चाहूंगा, बड़े बड़ों के भी झंडे झुकाए जाते हैं, नहीं झुका है कभी वो आलम हुसैन का है।
बड़े बड़ों के भी झंडे झुकाए जाते हैं, नहीं झुका है कभी वो अलम हुसैन का है। अभी शब अज़ा भी है, शब्बेदारी भी है, सीना जनी भी है, जितना चाहो अज़ाए माता में हुसैन करो। वेलकम है, खुशी है, ये नुसरत दीन इलाही है, ज़हरा मर्जिया की दुआ है, ये आग है, ये इश्क हुसैन है। हाँ सुनो, इस आज की शब्बेदारी के हवाले से अर्ज करूं कि करूंगा जितना भी मातम मैं थक नहीं जाता, करूंगा जितना भी मातम मैं थक नहीं जाता, मेरे दिया हुआ मेरे सीने में दम हुसैन का है। मेरी हयात का गुलशन हरा भरा है मुदाम, हयात का गुलशन, हयात का गुलशन हरा भरा है मुदाम, जमीन दिल पे इन अशकों का नम हुसैन का है। जिंदाबाद मुर्दाबाद या दिया हुआ मेरे सीने में दम हुसैन का है। मेरी हयात का गुलशन हरा भरा है मुदाम, जमीन दिल पे। आप जमीन गिल की ज्यादा बातें करते हैं, कहां फसलें अच्छी उगेंगी, कहां कपास, कहां चावल, कहां गंदुम, कहां कुछ, लेकिन जमीन दिल की जो जरखेजी है, वहां जो फसलें उगती हैं वो कयामत तक समरबार रहती हैं। मिलती है हर बशर को उसी फसल से ग़िज़ा, की थी नबी ने जिसकी ज़राअत गदीर में। मिलती है हर बशर को उसी फसल से ग़िज़ा, की थी नबी ने जिसकी ज़राअत गदीर में। दिल की जमीन पर अश्क अज़ा की नमी अगर हो, वफा की फसलें उगती हैं, बंदगी की फसलें उगती हैं, तवाज़ो की फसलें उगती हैं, रमज़ जिंदगी की फसलें उगती हैं। क्या से क्या है उस दिल की जमीन में न उगे। किसी को उनकी हुकूमत की हद नहीं मालूम, जमी हुसैन की लौहो कलम, हुसैन लौहो कलम हुसैन की है। देखिए इसमें आप हो सकता है कि बाद अशार में मुबालगा समझें, लेकिन अब हदीस की गहराई में जब जाएंगे वहां आंखें इंसान की खुलती है कि हुसैन क्या है। लुटा के अपनी जहां दीन हक की नुसरत में उठा जो हक के तरफ वो कदम हुसैन का है। उठा जो हक की तरफ वो कदम हुसैन का है। हसद की आग में जलने से तुझको क्या हासिल, जमी हुसैन की लौहो कलम हुसैन का है। मिला है खाक शिफा से इबादतों को उरूज, मिला है खाक शिफा से इबादतों को उरूज, मेरी नमाज पे मिर्जा करम हुसैन का है। यह है हुसैन, यह है इनकलाब हुसैन। तो इनकलाब कामयाब होते गए। कायनात में दो ही इनकलाब आ चुके हैं, तीसरा आने वाला है। इनकलाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकलाब हुसैन इब्न अली। सलवात दोनों पे बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। इसलिए हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तेरे ही नस्ल से हैं अलमदार इनकलाब, तेरे ही नस्ल से है अलमदार इनकलाब। एक आ चुका है, एक का हमें इंतजार है, एक आ चुका है, एक का हमें इंतजार है। दूसरा इनकलाब इनकलाब हुसैन इब्न अली, इनकलाब करबला है। कोई नया दीन, नया रहबर कोई अलग नहीं है। जिस दीन का आगाज इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ से गार हिरा से हो गया, वही दीन दना फतदल्ला पर मेराज तक पहुंचा। वही दीन गदीर में अल-यौम अकमलतु लकुम कहकर तकमील के मराहिल से गुजर गया। वही दीन करबला में लौकान दीन मोहम्मद लम यस्तकिम कह के हुसैन ने नई जिंदगी दी। उसी दीन के नूर के सफर को तसलसल मिला तो ज़ुहूर इमाम के बाद नई जिंदगी मिलेगी। देखिए वही नूरानी रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अल्लाह की तरफ से, हुसैन भी अल्लाह की तरफ से। मकसद भी उम्मत भी वही, मकसद भी वही। या हुसैन क्यों आप यजीद की बैयत नहीं कर रहे हैं, इनकलाब क्यों बर्पा कर रहे हैं? क्या फरमाया? ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। इस्लाह, इस्लाह कब की जाती है? खराब होने से बचाने को इस्लाह कहा जाता है, या खराब होने के बाद, बिगड़ने के बाद बनाने को इस्लाह कहा जाता है?
بگڑنے کے بعد بنانے کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر معاشرہ صرف فاسد ہو تو وہاں صالح افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اگر معاشرے میں مفسد زیادہ ہو تو پھر وہاں مصلح کی ضرورت پڑتی ہے، صالح کم ہے۔ صالح کچھ نہیں کر سکتا ہے، جہاں مفسدین زیادہ ہو وہاں مصلحین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور حسین کو کیوں مصلح بن کے جانا پڑا؟ ساری امت فاسد ہو چکی تھی مفسدین کی وجہ سے۔ امت کی تعداد کتنی تھی؟ 98% یزید کی بیعت کرنے والے تھے، 2% حسین کے ساتھ، 2%۔ کتنی فیصد؟ 2% حسین کے ساتھ، 98% یزید کے ساتھ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امت کی خرابی کی وجہ سے، امت بگڑنے کی وجہ سے یزید مسلط ہو گیا یا یزید مسلط ہو کے امت کو بگاڑا؟ مسلط ہو کے نہیں بگاڑا ہے، امت کی خرابی کی وجہ سے اس بدبخت حاکم کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ اگر امت خراب نہ ہوتی یزید کبھی مسلط ان پر نہیں ہوتا۔ اور اسی مہینے میں اسلام آباد کی ایک بڑی مجلس میں، جہاں 80% اہل سنت برادران کا مجمع تھا سننے والوں کا، یہی سوال میں نے پیش کیا، اے بعد از وفات رسول اکثریت کے نعرے لگانے والے مسلمانوں، ہاں لمحہ فکریہ ہے، اکثریت کے نعرے لگانے والے مسلمانوں، اگر اکثریت حق ہے تو یزید کے بارے میں کیا کہو گے؟ 98% یزید کے ساتھ ہے، آج 98%، 99% یزید پہ لعنت کرنے والے ہیں۔ اکثریت کبھی معیار حق نہیں ہے، حق معیار اکثریت ہے۔ اگر حق کے ساتھ ہے ایک بھی ہے تو ہزاروں میں ہے، اگر حق سے دور ہے تو کروڑوں میں بھی ہو تو صفر ہے۔ معیار اکثریت نہیں ہے، کبھی حق ہے جو انسان کو معیار دے، عزت دے، فکر دے، سربلندی دے۔ اور تیسرا انقلاب آنے والا ہے، اور اس پر مفصل الگ گفتگو کی جائے گی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ وہاں تک جائیں۔ لیکن آخری مرحلے میں آتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ رہبر بھی الہی ہو، لشکر بھی الہی ہو، مقصد بھی الہی ہو، پرچم بھی الہی ہو، مقصد بھی وہی ہو، ساتھ ساتھ کیا ہو؟ نعرہ، ہر قوم کا ایک نعرہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ کس وجہ سے اس وقت کا پاکستان آج کے وقت کا پاکستان نہیں ہے؟ آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ سوچنا چاہیے، کہیں وہ رہبر میں خرابی تو نہیں ہے؟ کہیں لشکر نے بے وفائی تو نہیں کی؟ کہیں مقصد میں کھوٹ تو نہیں ہے؟ کہیں منزل میں تزلزل تو نہیں ہے؟ کہیں امت میں وہ خرابی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ والا پاکستان ہم نہ بنا سکے؟ نعرہ لگانا اور ہے، نعرے کو بچانا مشکل ہے۔ آئیے ابھی حسین کا نعرہ اور حسینیوں کا نعرہ، میں اپنے مقصد پر ابھی آ گیا۔ حسین کا نعرہ کیا تھا؟ انقلاب ہے نا، انقلاب میں نعرہ لگتا ہے۔ آیا اس حسین کا نعرہ اور آج کے حسینیوں کا نعرہ ایک ہے، مماثلت ہے یا تنافذ اور تناقض ہے، تفاوت ہے؟ کبھی مماثلت آج کل ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ حسین کے نعرے عجیب و غریب ہیں۔ ہیہات منت ذلہ حسین کا نعرہ ہے، سب مل کے کہو، ہاتھ اٹھا کے 3 مرتبہ، ہیہات منت ذلہ، ہیہات منت ذلہ، ہیہات منت ذلہ۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ حسین کا نعرہ ہے۔ ہم علماء کو چاہیے کہ ہماری گفتگو میں نعرہ حسین کا رنگ ہو، ذاکرین کو چاہیے کہ فکر حسین ہو۔ اب حدیث قصہ اور دعائے کمیل کی بات ہو رہی تھی، یہ سوچو بابا، دونوں نور آل محمد ہیں۔ حدیث قصہ مقام اہل بیت ہے، دعائے کمیل پیام اہل بیت ہے۔ حدیث قصہ ذکر اہل بیت ہے، دعائے کمیل فکر اہل بیت ہے۔ حدیث قصہ ذکر اہل بیت ہے اور دعائے کمیل فکر اہل بیت ہے۔
मासूमीन की सोच है, ये नूर है। हर किसी की जबान से ये जुमले नहीं निकल सकते हैं। आज हमें भी अभी अब सारी रात सीना जनी होगी, मातमदारी होगी, जाकिरीन आएंगे, सीना जनी की जाएगी। ये देखना है, जितना करना है मातम करो, सीना जनी करो, नोहे पढ़ो, मरसिये पढ़ो, लेकिन ये सब हो रहा है हुसैन के नाम से। तो हमारे नारे और हुसैन के नारों में मुमासिलत तो हो, वरना हुसैन को क्या फायदा पहुंचेगा। हम इस मजमे में आके सारी रात हम नारे लगाते रहें, सीनाजनी करते रहें। सीनाजनी में क्या होता है? लाशों का तज़किरा, प्यास का तज़किरा, तमंचों का तज़किरा, हिजाब छीनने का तज़किरा, बेवफाई का तज़किरा, खीमे जलने का तज़किरा, टुकड़े गिरने, लाश के टुकड़े गिरने का तज़किरा। ये है ना, ये करबला का तारीख चेहरा है। रोशन चेहरा कौन बताएगा? जिसके बारे में अली की बेटी ने कहा, मैंने करबला में अच्छाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। आया हमारे नोहू में वो रंग ज़ैनबिया है? मैं आखिरी मजलिस में हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे पर गुफ्तगू करूंगा। अगर मैं ना करूं तो मेरा मकसद कामयाब नहीं है। इसलिए कि अगर करबला, ज़ैनब अगर करबला में ना होती और शाम तक ना जाती तो करबला में रह जाती। हाँ, तो हमारे जो नारे हैं उनमें, नौहू में, जिक्र में, फिक्र में हुसैन का नारा होना चाहिए। हुसैन का नारा क्या है? हयात मिन्नत जिल्ला। दूसरा नारा क्या है? या लैतना कुन्ना माकुम। तो हम कहते हैं हल मिन नासिरन यंसुरुना। यह खिताब हुसैन का किससे है? सोचा है कभी आपने? अपने लश्कर से तो एक भी नहीं बचा है, लश्कर इब्न जियाद से उन्हीं ने तो मारा है। यह खिताब किससे है? हाँ, अगर अपने लश्कर से है तो आखिरी मुजाहिद हजरत अली असगर थे, वो भी शहीद हो गए, है ना? कोई नहीं बचा है। हल मिन नासिरन, कोई है हमारी मदद करने वाला? कौन जाता? कोई भी नहीं गया। अगर होते तो जाते। लश्करी इब्न जियाद से खिताब, ये भी नहीं हो सकता है। उन्हीं ने लाशें गिराई, उन्हीं ने पानी बंद कर दिया, उन्हीं ने फुरात पे कब्जा कर लिया, उन्हीं ने अहले बैत को शहीद किया। उनसे दोबारा मदद तो नहीं मांगी जा सकती है। बस ये हल मिन नासिरन खिताब है हुसैन का हुसैनियों से। आज तक और कयामत तक ये आवाज की गुनगुनाहट कयामत तक हमारी कानों से टकराती रहेगी। और आपका ये फरमाना कि या लैतना कुन्ना माकुम, आपका यहां आना, आपके नारे लगाना, उलमा को सुनना, सीनाजनी करना और यहां खंजर हुसैन का रात भर जिक्र करके सुबह सजदे हुसैन को याद करना, यह है हल मिन नासिरिन का जवाब। ऐसा ना हो कि रात भर खंजर शिमर का तज़किरा हो और सुबह अजान होते ही सजदे शब्बीरी का भूल जाओ। तो शब्बीर के साथ क्या ताल्लुक हो गया? इसलिए कि जब उनको आप सैयदुस साजिदीन कहते हो तो हम सजदा करें तो हमारा सैयद होगा। उनका लक़ब क्या है? सैयदुस साजिदीन। अगर एक इमाम मशहूर है, सारे के सारे सैयदुस साजिदीन है, सारे के सारे ज़ैनुल आबिदीन है, सारे के सारे इमामुल मुत्तकीन है, सारे के सारे अमीरुल मोमिनीन है। हम मोमिन हो तो वो हमारे अमीर हैं, हम मुत्तकी बने तो वो इमामुल मुत्तकीन है, हम सजदा करें तो वो इमाम सैयदुस साजिदीन है, हम अगर इबादत गुजारों में शरीक हों तो वो ज़ैनुल आबिदीन है। अगर इबादत से दूर हो, तकवा से दूर हो, सजदे से दूर हो तो आपका क्या रिश्ता है उसके साथ? कोई रिश्ता तो हो, कोई जोड़ तो हो, कोई तनासुब, कोई मुनासिबत तो हो। उस मुनासिबत की वजह से हम अपने आप को उनके साथ जोड़ सकते हैं। लिजा मेरी तमन्ना यही है, हर आलिम दीन की यही तमन्ना होती है कि रात भर खंजर शिमर का जहां तज़किरा होता है, जब सुबह अजान होती है तो सजदे शब्बीरी को फरामोश न करना। इसलिए कि सिर्फ आजादार नहीं चाहिए हुसैन को। मैं इस मिंबर से और खुतबे से कई मर्तबा अर्ज कर चुका हूं, हुसैन को सिर्फ आजादार नहीं चाहिए, दीनदार भी चाहिए। सैयदुल शुहदा को उस आजादार का कोई फायदा नहीं, जरूरत नहीं है। न दीनदार है वो, न जिम्मेदार है, न बेदार है। आजादारी बेदारी सिखाती है,
आजादारी जिम्मेदारी सिखाती है, आजादारी दीनदारी सिखाती है। वो आजादार न बेदार है, न दुश्मन को पहचानता है, न दोस्त को, न एहसास जिम्मेदारी है माशरे के बारे में, न दीनदारी के बारे में सोचता है। इस आजादार को चाहिए कि अपने आप से खुश हो जाए, उससे खुश नहीं है। हाँ, जब सुबह होगी नमाज व जमात सब के सब मिलके पढ़ें, कितना हुसैन की रूह खुश होगी, ज़हरा मर्जिया खुशहाल होंगी, अल्लाह खुशहाल होगा, रसूल खुशहाल होंगे, ज़ैनब कुबरा खुशहाल हो जाएंगी। ये खुशियां नहीं चाहिए हमें क्या? उन्हीं की खुशी के सदक़े में तो हमें जन्नत मिलेगी। उन्हीं के फैज से हमको मुयस्सर आबो दाना है, उन्हीं के फैज से हमको मुयस्सर आबो दाना है। वही मुनकर है इसका जो मुनाफिक या दीवाना है। इस मंजिल के साथ हम अपनी फिक्र को आगे बढ़ाते हुए, और हमें यह खुशी है कि इस्लामाबाद पिंडी के सुनने वाले दूसरे शहरों से बहुत ही अच्छी तरह, सिर्फ सुनने वाले नहीं है, समझने वाले भी हैं। इसलिए कि सुनना हैवान भी सुन सकता है, लेकिन समझने में, समझ की वजह से इंसान हैवान से जुदा है। इस समझदारी की वजह से इंसान हैवान से जुदा है कि ये सीना मार रहा है तो क्यों? ये एक आंसू, कौन दुनिया में है जिसके आंसू नहीं बहते हों? कौन है दुनिया में जो दूसरों के लिए अपनी दुनिया के खातिर सजदे नहीं करते हों? है नहीं है? कोई इंसान ऐसा नहीं है जो दूसरों के सामने झुकते नहीं हो। कोई पैसे के खातिर, कोई दौलत के खातिर, कोई कुर्सी के खातिर, है नहीं है? झुकते सभी हैं, आंसू सभी के गिरते हैं, लेकिन सदका हो हुसैन पर सारी जाने कि सबके आंसू जाया जाते हैं, आपके आंसू गौहर शफाअत बनते हैं, शाफे माशर बनते हैं आपके आंसू, इसलिए कि आपके आंसू साक़ी कौसर पे गिर रहे हैं। तो ये शाफे माशर कैसे ना हो? बेदारी, जिम्मेदारी, आजादारी, दीनदारी आज की वक्त की जरूरत है। फकत जिक्र हुसैन को न देखिए, फिक्र हुसैन की बातें करें। जिक्र हुसैन मजलिस की जीनत है, फिक्र हुसैन जमाने की जरूरत है। कुरान फिक्र हुसैन, नहजुल बलागा फिक्र हुसैन, तौरात फिक्र हुसैन, इंजील फिक्र हुसैन, ज़बूर फिक्र हुसैन, सुहफ़ अंबिया फिक्र हुसैन, सहीफ़ा कामिला फिक्र हुसैन। इनको पढ़ लो, हुसैन समझ में आएगा। जब हुसैन समझ में आएगा तो हुसैन पर जीने में भी मजा है, हुसैन पे मरने में भी मजा है। सब मिलके या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बड़ी जहमत दी मैंने आपको, और आपका शुक्रगुजार हूं, इतनी तवज्जो से गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं। गुफ्तगू को मैंने समेट ली, और आखिरी पैगाम में इन 4 मिसरों के साथ, इज्जत की जिंदगी का नमूना हुसैन है, अरशे उला व खुल्द का जीना, कहिए सब हुसैन है। अंगुश्तरी जहां है नगीना, बहरे उलूम हक का सफीना, सोई हुई जहां को जगा कर गए हुसैन, आबे हयात पी के पिला कर गए हुसैन। सोई हुई जहां को जगा कर गए हुसैन, आबे हयात पी के पिला कर गए हुसैन। किस चीज ने हमें आज तक जगाया है? उस सदाए हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कि है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई मेरे इस्तिगासे को सुनने वाला, है कोई इन मुखद्दरात इस्मत को बचाने वाला कि इनके सर से कोई चादर न छीन ले, है कोई मेरे बाद की मगाहों को जलने से बचाने वाला, है कोई जो अलम मैंने उठाया है कयामत तक उस अलम को ऊंचा रखने वाला, है कोई जिस अजान को मैंने बचाया है उस अजान को बचाने वाला, है कोई जो खून मैंने मेरा गिरा है उस खून की कद्र कीमत जानने वाला। ऐसी आवाज थी, ऐसी लर्जिश थी, ऐसी कशिश थी कि शिशमाह अली असगर को भी गहवारे में आराम नहीं मिला। अल अमान अल हदर की आवाज, रोने की आवाज आ गई। इस आवाज के सुनने के बाद सैयदुश शुहदा इत्माम हुज्जत के बाद आ गए खीमगाह की तरफ।
आप पूछा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, बहन ज़ैनब रोने की आवाज बहुत आ रही है खीमगाह से। ज़ैनब कुबरा ने जवाब दी कि जब से भैया हल मिन नासिरिन यंसुरुना की सदा आई, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया है। एक जुमला कहा, आगे बढ़ते हुए अपने लाल को बहन के हाथों से उठाते हुए एक जुमला कहा, मुझे तुझे करबू बला और फतह, तुम्हें तुझको फतह शाम करना है, मुझे करबू बला और तुझको फतह शाम करना है, अली असगर को मैदान में खुदा का काम करना है। उठाए अपने लाल को और लश्कर आदा की तरफ रुख करके फरमाया, अगर आपकी नजर में मेरी कोई तकसीर है, आइब है, तो इस मासूम को जिसको 3 दिन से न पानी मिला है न दूध मिला है, आया अपनी हुज्जत तमाम करने आया है, इनके लिए मैं पानी तलब कर रहा हूँ। सैयदुल शुहदा ने अपनी हुज्जत तमाम की। मालूम था इमाम को कि पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हुज्जत तमाम करके ये बताना चाहते थे कि मजलूम कौन है, जालिम कौन है। इब्न जियाद ने हुरमुला से कहा, क्या हुसैन का जवाब नहीं दे सकते हो? हुसैन के सवाल का जवाब क्या नहीं दे सकते हो? कहने लगा, क्यों नहीं दे सकता? हुरमुला आगे बढ़ा, नहीं मालूम क्या कौन सा तीर लेके। बाद में जब हजरत मुख्तार ने हुरमुला से पूछा, बता वो कौन सी तीरें थी जो इस्तेमाल की गई, कहा मेरे पास 3 मखसूस तीर थे, एक सैयदुल शुहदा के सीने की तरफ मैंने बर्छी छोड़ी, दूसरा अली असगर की तरफ, तीसरा एक और मासूम की तरफ है। ये तीर आ गई, मैं किस जबान से अर्ज करूं? शायर का शेर सुनाता हूं, नवक ने जिसे छीदा वो फातिमा का दिल था, जालिम ने यही जाना हल्के अली असगर है। हुरमुला की ये तीर आके हल्के अली असगर में नहीं, बहन के दिल में, माँ के जिगर में ये तीरें लग गई। आखिर क्या कहना था कि मासूम 3 दिन से भूखा प्यासा मासूम, जब तीर लगे उसके बाद बाबा की तरफ रुख करके मुस्कुराने लगे। शायद मुस्कुराहट से यही सवाल किया जा रहा है कि बाबा नन्हे मुजाहिद के जहाद से राजी हो गए, बेटे की मुजाहिदत से राजी हो गए। अरे जो जिस 3 दिन से प्यासा हो, जिसको माँ का दूध भी ना मिले, कितना खून गिरना था, अली असगर के खून के चंद कतरात हाथ में आ गए। ऐसा खून कि न आसमां राजी है न जमीन राजी है। सैयदुल शुहदा ने चेहरे मुबारक पे उस खून को मला, परवरदिगार तू गवाह रहना, इसी खून नाहक के साथ मैदान महशर में हाजिर हो जाऊंगा। मौला आ गए खीमगाह की तरफ। सब्र की मंजिल है, मुखद्दरात इस्मत से नहीं मालूम। रुबाब ने, हजरत रुबाब ने अली असगर किस जिगर से हुसैन का हवाला किया हुआ था और किस जिगर से अभी दोबारा हवाला कर रहे हैं। ये ज़ियारत आशूरा के आमाल में, शब आशूर के आमाल में आप 7 कदम आगे बढ़ते हैं, 7 कदम पीछे हटते हैं। ये क्या राज और रमज आप बता रहे हैं? लाश अली असगर हाथ में है, खीमगाह सामने है, हजरत रुबाब दर खीमे पे है, सैयदुल शुहदा सामने गए, पीछे आ गए। आखिर पूछा, हजरत रुबाब से पूछा, बता मैं कौन हूँ? कहने लगे आप हुज्जत खुदा हैं, मेरे सर के ताज हैं। सवाल आया, अगर मैं हुज्जत खुदा हूँ, सर के ताज हूँ, अगर मैं कोई तोहफा दूं तो कबूल करेगी? कहा कि मेरे आंखों पे इतने में अबा के दामन के नीचे से लाश असगर माँ के सामने हाथों से उठा के आसमान की तरफ रुख है। परवरदिगार, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे नन्हे मासूम बच्चे भी ज़िबे किया जाते हैं। एक जुमला कहा कि ऐ नूर नजर, अपने लख्त जिगर के चेहरे की तरफ देखते हुए एक जुमला कहा, ऐ नूर नजर, ऐ लख्त जिगर, सच बता, आया वाकई तीर हुरमुला लगने से शहीद हो गए हो या प्यास की वजह से जान बलब हो गए हो? माँ का मातम करना था। हजरत सैयदुल शुहदा ने इशारा किया, खीमगाह के पुष्ट पे गए,
میرانیس کا شعر آپ سب کے ذہن میں ہے، لیکن جتنی مرتبہ بھی اس شعر کو سنو قیامت مچا کے رکھ دیا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے دامن کو شاد و آباد رکھے، اجرکم علی اللہ، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گھاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے۔ دامن کو جاڑنا یہ بتا رہا ہے پروردگار تو گواہ رہنا، محضر حسینی کی آخری قربانی تھی جو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ مستحب ہے، آپ اگر کسی کو دفناتے ہیں تو قبر پہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ کربلا میں 3 دن سے جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی کہاں سے میسر ہو سکتا تھا؟ اب اس مستحب پہ مولا عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، پانی بھی موجود نہیں ہے۔ آخر سوچ کے حضرت رباب کو اشارہ کیا، قبر کے ایک کنارے تو بیٹھ جا، دوسرے کنارے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ دونوں بیٹھ گئے، اتنے روئے کہ قبر اصغر تر ہو گئی۔ آپ کا دوسرا عمل اور استحباب یہ ہے کہ قبر کو جب مومن کو دفناتے ہیں اوپر پھول کے چادر بچھائے جاتے ہیں۔ حسین کے پاس قبر پہ ڈالنے کے لیے پھول نہیں تھے، ایک آخری پھول رہ گیا تھا، اس کو قبر کے اندر دفنایا۔ یہی وجہ تھی کہ قلب سید الشہداء اتنا داغدار ہو گیا تھا کہ حضرت سید الساجدین سے کہا، میرے شیعوں سے کہو لیتکم فی یوم عاشوراء، اے دور سے میری مصیبت کی خبر سن کے رونے والے دوستو، لیتکم، ای کاش کربلا کے میدان میں خود حاضر ہوتے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی، مجھے دیکھ لیتے، کیا دیکھ لیتے، فَكَيْفَ أَسْتَسْقِي لِطِفْلِي فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، میں نے اپنے فرزند کے لیے پانی کا سوال کیا، جواب میں تیر و باران آیا میرے اوپر۔ حضرت علی اصغر دفن ہو گئے، رباب گئی شام کے سفر پر، جب شام میں حضرت سکینہ شہید ہو گئی، خرابہ شام میں دفنا کے واپس آ گئے۔ کربلا میں چہلم کا ماتم ہو گیا، جب کربلا سے مدینے کی طرف رخ کرنے لگے تو دیکھا سارا کاروان تیار ہے، لیکن ایک برقع-پوش خاتون ایک معصوم کی قبر کو لپٹی ہوئی، قبر کو سینے سے لپٹی ہوئی آہو گریہ وہ فریاد کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، شہزادی چلیے امام کا حکم ہے مدینہ۔ حضرت رباب نے کہا، شہزادی سچ بتا، مدینے سے میں کیسے آئی تھی اور کیا لے کے مدینہ جاؤں؟ خدا نے مجھے 2 گوشوارے دیے تھے، ایک خرابہ شام میں گما کے آئی ہوں، دوسرا کربلا کی مٹی میں۔ خالی ہاتھ زینب، خالی ہاتھ رباب مدینے کی طرف نہیں جا سکتی، لیکن ایک شرط کے ساتھ آؤں گی، شرط یہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اس لیے کہ میرے سرتاج کی لاش بھی سائے میں نہیں، میرے اصغر کی قبر بھی سائے میں نہیں، کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ رب العزت مجلس میں حاضر مومنین مومنات کے حوائج کو قبول فرما، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق حسین، بحق اولاد حسین، خون حسین، اصحاب حسین، ہمیں آل محمد کی زندگی اور ان کی موت کی طرح ہمیں موت نصیب فرما، دنیا و آخرت میں عزت کی زندگی نصیب فرما۔ جتنے بھی عزادار یہاں حاضر ہیں، جتنے بھی ماتم کرنے کے دستے ہیں، انجمنیں ہیں، پروردگار ان سب کو بحق حسین اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ رب العزت بحق حسین مقصد حسین زندہ کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کے کراچی کوئٹہ تک عزاداران سید الشہداء کے ساتھ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور خون کی ہولی ہے، ہم نے کئی مرتبہ ان لوگوں سے کہا، قلب محزون نبی شیخ کا عزا خانہ تھا، سوچ کر بغض رکھو شیخ کے عزادار کے ساتھ۔
تو ان عزاداروں پر یہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ پروردگار ان عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنوں کو ناکام فرما، بانی مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام صادق ٹرسٹ کو کامیاب و کامران فرما، آپ کے تمام مرحومین، حاجی نادر عباس صاحب کے مرحومین، اور آج کی یہ مجلس بالخصوص سید فقیر حسین شمسی مرحوم شہداء اسلام سب کے لیے اجتماعی طور پہ الفاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون